the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of nation longs for quest find utterance. It is fitting that at this soul moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and grandeur of her success and her failures. The achievement we celebrate today is but a step and opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. So we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world. For all the nations and peoples are closely knit together today. For any one of them to imagine that it can live apart. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build noble mansion of free India where all her children may dwell. Thank you. ശിശുദിനം കുട്ടികളായ നമ്മുടെ ദിവസം. ശിശുദിനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ചിത്രം തലയിൽ തൊപ്പിയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് റോസാപ്പൂവും കുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ്. ഈ സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുമാണ് ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചാച്ചാജിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും നേടി ഉത്തമ പൗരന്മാരായി നമുക്ക് വളരാം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ശിശുദിന ആശംസകൾ. ആദ്യമായി ചിൽഡ്രൻസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആസിം അബ്ദുറഹ്മാനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ൻ റിയാസ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മാസിൻ ബിലാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൾച്ചർ സെക്രട്ടറി ഇഷാൻ ഷിയാർ, ട്രഷറർ യദു അജിത് എന്നിവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരായ മൻഹ അബ്ദുറഹ്മാൻ, റെഹാൻ ബാബ, റിഷാൻ റിയാസ്, ബെഞ്ചമിൻ സ്റ്റീഫൻ എന്നിവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മൈത്രി ഭാരവാഹികളായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷാധികാരി ഉണ്ണിയങ്കൽ, പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ അങ്കൽ, സെക്രട്ടറി തുഷാരാജി എന്നിവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മൈത്രിയുടെ മറ്റ് എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മൈത്രി കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ആസിം അബ്ദുറഹ്മാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Celebrated on 14th November as the day marks the birth anniversary of the legendary freedom fighter and the independent India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He was one who used to spend most of his precious moments with children and their innocence.
Good evening, guests and my dear friends. I am Mohammed Azim. Children's Day is a day to engage in fun and frolic. But it's not just that. This day reminds everyone to renew their commitment towards the welfare of the children and to teach them to live by Church and Heroes ideals. And for grown-up people, it is an occasion to imbibe the qualities of childhood. കുട്ടികൾ മികച്ചതും ശക്തവുമായ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. കുട്ടികൾ മികച്ചതും ശക്തവുമായ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. ഈ ചെറിയ ചിന്തകൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തെ എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. കാരണം അവർക്ക് കഴിയും. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ നാളത്തെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരന്മാരാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം കുട്ടിയുടെ കൈകളിലാണ്. അറിവ്, കഴിവുകൾ, മനോഭാവം എന്നിവയുടെ അടിത്തറ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. Children's Day also reminds us of rights of children. We are the citizens and leaders of tomorrow, so we really matter, deserve respect, special care and protection. But do you know how many children are abused in our nation? On this occasion, let us also remember those children who are sick, abused and unhappy. Dear children, as our Pandit Jawaharlal Nehru once said, children of today make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of country. So let us join hands, let us stand up, for we are the future leaders of this beautiful nation. ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയതിനും ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനും എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയുടെ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഓർമ്മകൾ നമ്മെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മകൾ കൂട്ടേകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ വർത്തമാനകാലം വളരെ ആസുരമാകുമ്പോഴാണ്. വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജാതി മത ഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രശില്പി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പിഞ്ചു മക്കളെ വല്ലാതെ ലാളിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി സദാ നിലകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും അറിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു മഹാരഥനായ രാഷ്ട്രശില്പിയുടെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായി ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ മൈത്രി ജിദ്ദ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ പരിമിതികളും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൈത്രി ജിദ്ദ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ശിശുദിനാഘോഷം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവേശം പകരുന്നതും സന്തോഷം നൽകുന്നതുമാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്ന മഹാരഥന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഇന്ത്യ വന്നെത്തുന്നത് വലിയ രക്തരൂഷിതമായ വിഭജനത്തിന് ശേഷമാണ്. തൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വന്നെത്തിയ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട ഭാരതത്തെ തൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിലൂടെ, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ചേരിചേരാ നയത്തിലൂടെ, അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വികസനത്തിനുതകുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലൂടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലാണ് ഓർക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കപ്പെടേണ്ടത് രാജ്യത്ത് അസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് വളരെ ക്ഷേമകരമായ ഒരു സെക്യുലർ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളിടത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ചരിത്രാന്വേഷകരും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കേവലം വായ്ത്താരിയുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ തർക്കക്ക് മുന്നിൽ പോയിരുന്ന് തർക്ക തിരിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രത്തെ
മലീമസമാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന ഒരു കോമാളിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അഹിംസയും അതുപോലെ തന്നെ സത്യവും അതുപോലെ മതേതരത്വവും പഠിച്ച് റഷ്യയിലൊക്കെ തന്നെ പോയി നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും ഭാരപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വളർന്നു വരേണ്ട വികസ്വരമാവേണ്ട ഒരു രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ യഥാർത്ഥ സംഭാവന നൽകിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് പണ്ഡിറ്റ്ജി എന്നാണ്. പണ്ഡിറ്റ്ജി എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറുദുവിലും ഒക്കെ തന്നെ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, വളരെ കാലത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും മതേതരമായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ സന്ദേശമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തില് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചവരായി, അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മതേതര കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ, ചിൽഡ്രൻസ് ഡേക്ക് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശുപത്രികളിൽ വെച്ച് കൊന്നൊടുക്കുന്ന വളരെ ദയനീയമായ സാഹചര്യമാണ് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒക്കെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും വംശത്തിന്റെയും ഒക്കെ തന്നെ പേരിൽ അകറ്റി ഒതുക്കി വിഭജിച്ച് എല്ലാ മൈത്രിയും തകർക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാളിൽ ഈ പ്രഗത്ഭനായ പ്രധാനമന്ത്രി IIT-യും അതുപോലെ തന്നെ IIM ഒക്കെ തന്നെ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ, മതേതരത്വത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യ പോലൊരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ പുരോഗമനം സാധ്യമാവൂ എന്ന് ഉച്ചസ്ഥലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം മുഴുവനും വിദ്യ കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്ലോമസി കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശൃംഖലകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മഹാരാജന്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത ഒരു ഉണർവും ഉത്തേജനവുമാണ്. അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആനയെ അയച്ചു കൊടുത്തൊരു കഥയുണ്ട്. ആനയെ കാണാൻ കൊതിയായ ജപ്പാനിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ദിര എന്ന് പേരിട്ട്, ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി, ഇന്ദിര എന്ന് പേരിട്ട് ഒരു ആനയെ അയച്ചു കൊടുത്താണ്. നെഹ്റുവിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ചരിത്രം വായിക്കണം. ജയിലിൽ വളരെ പരിതാപകരമായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നെഹ്റു സ്വയം പരിതപിക്കുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ വായനയുടെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും ഗവേഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ദീർഘമായ കത്തുകളാക്കി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി, ഏകമകളായ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അയച്ച കത്തുകളുടെ വലിയൊരു 190-ലധികം വരുന്ന കത്തുകളാണ് പിന്നീട് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയന്മാർ എത്രമാത്രം ജാതിയില്ല, ഇന്ന് തൊട്ടിനിയില്ല നമ്മളിൽ ഭിന്ന വർഗീയ ചിന്തകൾ, ഇല്ല ജാതി മതാദി ഭേദങ്ങൾ, ഇല്ല അനാചാര നിഷ്ഠകൾ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ തന്നെ അസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയതയാണെന്നും ആ ഭാരതീയതയിൽ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും അവരുടെ തലങ്ങളിൽ അവരുടെ ആരാധനകളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം ഐക്യത്തോടെയും സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടിയും മൈത്രിഭാവത്തിലും വസിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തെ വല്ലാതെ പ്രഘോഷിച്ച് ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ച മഹാരഥനായിരുന്നു നെഹ്റു. അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു, കാരണം ഈ രാജ്യമെങ്ങാനും ജാതീയമായി വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ കൈകളിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധപ്പതനം സംഭവിക്കുമെന്ന് നെഹ്റു അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞത് പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നാളിൽ മഹാനായ ചാച്ചാജിയെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, മൈത്രി ജിദ്ദ അതിന് വേദിയൊരുക്കിയതിൽ അകൈതവുമായ കൃതജ്ഞതയും നന്ദിയും ജിദ്ദ സമൂഹത്തിലെ പൗരാവലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നന്മകളെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിലേക്ക്, കുഞ്ഞു മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടങ്ങളെ ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങളെന്നാണ്. വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിപ്പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, സാരേ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര ഹമാര. ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ഭാരതീയന്റെയും ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്നത് വല്ലാത്ത ആവേശമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനിയെ ക്രിസ്ത്യാനിയായും മുസ്ലിമിനെ മുസ്ലിമായും ഹിന്ദുവിനെ ഹിന്ദുവായും വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ചില തൽപര കക്ഷികളായ ചില അച്ഛന്മാരും മുല്ലാക്കന്മാരും അതുപോലെ ചില സ്വാമിമാരും തൊടുത്തുവിടുന്ന വർഗീയ വിഷവിത്തുകളെ ഇടയില്ലാത്ത വിധം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ ജാതീയതയും വംശീയതയും മതകീയതയും അതിനപ്പുറത്ത് മാനവികതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചരിത്രബോധമുള്ള സംസ്കാരബോധമുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരുപറ്റം കുട്ടികൾ വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന്
ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇന്നലെ വായിച്ചൊരു വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും. ആകാശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിടുക്കൻ, അവൻ ഗെയിം കളിച്ച് കുളത്തിൽ പോയി ചത്തുപോയതിന്റെ വാർത്തയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ, ഗെയിമിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഗെയിമിന്റെ ലോകത്തേക്ക് നാളത്തെ രാഷ്ട്ര പൗരന്മാരായി, രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരായി മാറുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗകല, എഴുത്തുകല, വായന, ഗവേഷണം, ശാസ്ത്രീയ മേഖലയിലുള്ള സമർപ്പണം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിന്റെ യശസ്, ആഭിജാത്യം, ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികൾ ഏകനായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഞാൻ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഞാൻ 9:50 വരെ പ്രസംഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കറക്റ്റ് ടൈമാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബൈ ബൈ. ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നവഭാരത ശില്പി എന്നോർക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നു എന്നതായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ജാതിക്കും മതത്തിനും പ്രാദേശികതകൾക്കും ഭാഷാഭേദങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങൾക്കും അതീതമായ ഒരു രാജ്യത്തെ ഭാവന ചെയ്യുകയും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം, സഹിഷ്ണുത, സാമൂഹ്യനീതി തുടങ്ങിയ ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച എന്നാൽ ബഹുസ്വരമായ ഒരു ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം, സഹിഷ്ണുത, സാമൂഹ്യനീതി തുടങ്ങിയ ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച എന്നാൽ ബഹുസ്വരമായ ഒരു ഇന്ത്യയെ അത് നിർമ്മിച്ചു. ആ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത ശീർഷനായ പതാകവാഹകനായിരുന്നു നെഹ്റു. നെഹ്റുവിന് പകരം മറ്റാര് രാജ്യത്തെ നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രാജ്യം പലതായി വെട്ടിപ്പിളർന്നു പോയനെ എന്നുറപ്പാണ്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്നത് എണ്ണമറ്റ ഉപദേശീയതകളുടെ സമുച്ചയമാണ്. ഇവയെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പക്ഷപാതങ്ങളില്ലാത്ത, സങ്കുചിതനല്ലാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യവാദിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഭാവന, അടിയുറച്ച ജനാധിപത്യബോധം, കലർപ്പില്ലാത്ത മതേതരത്വം, കണിശമായ ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത, അനന്യമായ നേതൃപാടവം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ദേശീയ നേതാക്കളിൽ നെഹ്റുവിനോളം മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. പിച്ചവെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം വിഭജനത്തിന്റെ മുറിവുകളെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭരണപാഠവും സൗമ്യമാർന്ന ഇടപെടലുകളും കൊണ്ട് ഉണക്കി. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയവും തോന്നിക്കാത്ത ഇന്ത്യയെ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല. അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുകിടന്ന ജനതയെ ആധുനികതയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. മാനവികതയിലും ശാസ്ത്രീയതയിലും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. മതേതരത്വവും സഹിഷ്ണുതയും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഭരണഘടന ശില്പിയായ അംബേദ്കർ പോലും ജനാധിപത്യത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം ദൃഢമായിരുന്നു. നമുക്ക് നെഹ്റുവിനെ വിമർശിക്കാം, പക്ഷേ രാജ്യത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂറിനെ, സ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നെഹ്റുവിന് ഒരേകാധിപത്യമാവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയായി മരിച്ച്, ജനാധിപത്യമായി ജീവിച്ച്, ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയായി തന്നെ മരിച്ചു. ഇല്ല ചാച്ചാജി, അങ്ങനെ അങ്ങയെ ചവറ്റുകൂനയിൽ വലിച്ചെറിയാൻ കഴിയുന്ന ലക്ഷറിയിലല്ല ഇന്ത്യൻ ജനത. മറ്റെന്നത്തെക്കാളും അധികം അങ്ങയെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലമാണിത്. ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ആധുനിക ഭാരത ശില്പിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Respected guests, elders, and my dear Maithri friends, we celebrate November 14th as Children's Day in India, the birthday of our great Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister and the principal architect of our nation. With the mention of Chacha, who doesn't recall his endearing image of him adorning a bright red rose in his jacket? With Nehru loved children very much, and to honor that lovely bond, his birthday is celebrated as Children's Day. Nehru adored his daughter Indira Priyadarshini, and she reciprocated with love and high respect. Nehru held his daughter's intelligence and ability in high regard. He was very particular that
that she learns India's rich history, diverse culture and religious beliefs, and to be aware of the foundation of India's very existence, unity in diversity. Due to active participation in the freedom struggle and recurrent jail terms, Nehru was unable to keep frequent contact with Indira. But despite all these adversities, he would communicate with her through periodic letters. These letters express a father's unconditional love to his daughter and other matters that would spark her interest in diverse fields. To be specific, it was the summer of 1928 when Nehru began writing letters to Indira, who was in Missouri. In his first letter, Book of Nature, he talks to her about how life first started in the universe. In his following letters, he includes language, trade, history, geography, science, epics, and evolution. All these letters were later published as a book at Nehru's request. Nehru ardently wished that Indira served the country, and he concludes his first letter by writing, "Goodbye, little one, and may you grow up into a brave soldier in India's service." And Indira dutifully realized her father's wish by becoming the President of the Indian National Congress and the Prime Minister of India. She was able to carve a name for herself, distinct from her father's figure, and be renowned and respected worldwide. In 1964, the sudden demise of Nehru ended the father-daughter relationship. The Nehru-Indira father-daughter relationship shows us that how such divine relationships can thrive even in the face of adversities. While concluding my speech, I would like to thank my grandfather and father who taught me most of these facts. And I sincerely thank the audience here for listening to my speech and wish that you also get an opportunity to share a lovely bond with your fathers, just like Nehru and Indira. Thank you. Jai Chacha Ji, Jai. ഹലോ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് ശുഭദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് റേഹാൻ വീരാൻ. ഞാനിന്നിവിടെ നെഹ്റു എന്ന ലോക നേതാവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്വിതീയനായിരുന്നു. മഹാനായ സാഹിത്യകാരൻ, വിദേശ നയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടേതായ പഞ്ചശീല തത്വത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നയാൾ, ഗാന്ധിജിയുടെ വത്സല ശിഷ്യൻ, അങ്ങനെ പോകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്നും ഓർക്കുന്നത് ചാച്ചാ നെഹ്റു എന്നാണ്. 1954 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 നമ്മൾ എല്ലാവരും ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നത് തന്നെ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, I may not have time for adults, but I have enough time for children, because today's children are the India of tomorrow. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്മൂർത്തി ഭവനിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാനിടയായി. കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നിലത്ത് കിടന്ന് കരയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. എന്തുമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ആ കുഞ്ഞിനെ അദ്ദേഹം കയ്യിലെടുത്ത് താലോലിച്ചു. ഉറങ്ങാൻ കിടത്തിയ സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞിനെ കാണാതായപ്പോൾ ഓടിയെത്തിയ ആ അമ്മ കണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മടിയിൽ തന്റെ കുട്ടി കളിക്കുന്നതാണ്. സോഷ്യലിസത്തിൽ ഊന്നിയ നെഹ്റുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങളാണ് 4 പതിറ്റാണ്ടോളം ഈ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. സങ്കുചിത ചിന്താഗതികളെയും വർഗീയതയെയും നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാവില്ല. കാരണം ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും സങ്കുചിതത്വം പാലിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് മഹതാകാൻ കഴിയില്ല. വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു പോക്കാണ്. ഈ പോക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യക്ക് ദോഷമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമുദായികവാദം അത് ഏത് സമുദായത്തിൻ്റെതായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ഇന്ത്യ, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ അല്ലാതായിത്തീരും. ഇന്ത്യ ശിഥിലമായിത്തീരും. ചരിത്ര പണ്ഡിതനായ ശ്രീ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ താക്കീതിനും ഇന്നും പ്രസക്തിയില്ല.
ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി പ്രസംഗത്തിനായി ട്രഷറർ യദു നന്ദനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന രാഷ്ട്രശില്പി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന എഴുത്തുകാരനിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏതാനും നിമിഷം കൊണ്ടുപോകുന്നു. വിശേഷണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ തീഷ്ണശാലി, വാഗ്മി, എഴുത്തുകാരൻ, ചിന്തകൻ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ലോകരാഷ്ട്ര സമുച്ചയങ്ങളിൽ ഉയർത്തിയ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1889 നവംബർ 14 ജനിച്ചു. അറിവിന്റെയും ഫിലോസഫികളുടെയും ചിന്തകളുടെയും നിറകുടമായി തിളങ്ങിയ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലോകത്തിലെ തന്നെ വേറിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തീച്ചൂളകൾക്കിടയിലും പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയിലും വായന ഹോബിയാക്കിയ പണ്ഡിറ്റ്ജി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തമാണ്. ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി, ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ എ നേഷൻ തുടങ്ങിയ നെഹ്റുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നെഹ്റു എന്ന എഴുത്തുകാരനെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ എന്ന പുസ്തകത്തെ പ്രതിപാദിക്കാതെ പോകുന്നത് ചരിത്രത്തോടും നെഹ്റു എന്ന എഴുത്തുകാരനോടും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാവും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിസ്മയ സത്യങ്ങൾ, മനുഷ്യജീവിതവും ആനിമൽ ലൈഫും ആരംഭിച്ചതു മുതൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും വിവിധ തലങ്ങളിലെ സിവിലൈസേഷൻ വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച എഴുത്തുകൾ എന്ന പുസ്തകം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കേണ്ടതാണ്. നെഹ്റു എന്ന ക്രാന്തദർശി വിവിധ കത്തുകളിലൂടെ തൻ്റെ 10 വയസ്സുകാരിയായ മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അറിവിന്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാകും പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഒരു പ്രഗത്ഭയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി മാറിയത്. നെഹ്റു എന്ന എഴുത്തുകാരനിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പോലും ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കൂട്ടുകാരെ, ഞാനും നിങ്ങളും തുടങ്ങണം. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച നെഹ്റുവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ശ്രമിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും കൊടിയുടെയും പേരിൽ നാം തമ്മിലടിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച ഇന്ത്യൻ ബഹുസ്വരതയെ കൂട്ടിയിണക്കിയ നേതാവായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളെയും ചിന്തകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പലരും ഇന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ അസ്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലെ നദികളിൽ ഗംഗയിലും യമുനയിലും ഒഴുക്കുക, മുകളിൽ നിന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വിതറുക, അങ്ങനെ ഈ മഹത്തായ മണ്ണിന്റെ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമായി തീരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്റെ വിൽപത്രത്തിൽ എഴുതിവെച്ച ചാച്ചാ നെഹ്റുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നും നെഹ്റുവിനെ പഠിക്കാനും സ്മരിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം വേദികൾ നമ്മൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ശിശുദിനാശംസകളോടെ ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Is a very auspicious event of Children's Day, which is celebrated among all of us. As we all agree, we children are the bright sunshine of the society, the seed of a plant that will nurture our country's future. Children are important all over the world. United Nations, one of the biggest organizations, celebrates Children's Day on 20th of November every year. In India, the Children's Day is celebrated on 14th November, which is considered to be the birth anniversary of our great Indian freedom fighter and our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. He is the one who believed that the strength of a country is its young people and children who help in developing the country through their new ideas and innovative methods. His birthday has been chosen to be celebrated on the Children's Day due to his great love, care, and affection for the children. He was very much concerned about the health and welfare of the children in India. He worked hard for them so that they could get the rights that they deserve.
We should all remember that the childhood is the best phase of life, which we all should live happily without any complaints. After a certain point in time, when we all grow up, we would have to be responsible, and you lose your innocence. Childhood prepares you to be motivated and develop your ambitions, which help you to attain a successful career in life. With this, I conclude my speech, and I wish you a very happy Children's Day. Anha Fatima, and today I am going to speak a few words about Pandit Jawaharlal Nehru, or also known as our Jaji Chachaji. It is important because, as Nehru once said, today's children will shape tomorrow's India. The way we nurture them will determine the future of the country. Children's Day is celebrated all over India on November 14th every year. We celebrated his birthday as Children's Day in the memory of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Was Jawaharlal Nehru. He was a man who loved children very much. Everyone affectionately called him Chacha Nehru. The day is also a reminder of the importance of caring and intimacy to give children more love. Nehru was also a strong and advocate of children's education. Cultural events and celebrations are held in schools and colleges on November 14th. It is commonly for many teachers to be part of these programs as a part of expressing their love and closeness to their children. November 14th was celebrated as Children's Day in India after the death of Nehru in 1964. His love for children is very famous. In return for that love, the children called him Chacha Nehru. He was born into a Brahmin family in the community of Kashmir. Nehru graduated from the prestigious Cambridge University in London. Returning to India after completing his education, Nehru worked as a lawyer in the Allahabad court. But he then later quit his job as a lawyer and entered politics full-time. Nehru wanted to stay with the left-wingers in the Indian National Congress. Nehru, a fighter in the Indian freedom struggle, along with the blessings of Mohan Karamchand Gandhi, served as the Prime Minister of India from 1947 until his death in 1964. Nehru's last wish was that a handful of ashes should be flown into the Ganges and that a large portion should be airlifted to the fields where the Indian farmers worked. As per his wish, the ashes flowed from the fire confluence in Allahabad and were airlifted to the farms and the fields across the Himalayas across the country. And by saying this, I end my speech. Thank you for your time. ജില്ലയിലെ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്തും സാമൂഹിക സേവന രംഗങ്ങളിലുമെല്ലാം പ്രശംസനീയമായ നിരവധി വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ച മൈത്രി ജിദ്ദയുടെ ശിശുദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. മൈത്രിയുടെ തുടക്കം മുതൽ മിക്ക പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് ചില പരിപാടികൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ബഷീർ അലിയും ഉണ്ണിയൊക്കെയുള്ള ഊർജ്ജസ്വലരായ പ്രവർത്തകരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ തീർച്ചയായും ഇവിടെ കുട്ടികളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ്. നമ്മുടെ ഇളം തലമുറയിലെ പ്രതിഭാശാലികളായ കുട്ടികളാണ്, വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഇവർ എന്നത് ഇവർ ഇതിനകം തെളിയിച്ചു കഴിയുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും ഇവിടെ നൃത്ത സംഗീത പരിപാടികളൊക്കെ അരങ്ങേറാൻ പോവുകയാണ്. പ്രസംഗത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. നെഹ്റുവിൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ശിശുദിനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ശക്തനായ പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമല്ല, ഊർജ ജനാധിപത്യവാദി, നെഹ്റുവിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ പിന്തുടർന്ന് വരേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് സോഷ്യലിസം
അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് മാർക്സിസം എന്നുകൂടി പറയാം സമന്വയിപ്പിച്ച് മുന്നേറേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താവാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ഇന്നിപ്പോൾ ചരിത്രത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രച്ഛന്ന വേഷധാരികളായ ദേശദ്രോഹികൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നെഹ്റുവിയൻ ചിന്തകൾക്ക്, നെഹ്റുവിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നെഹ്റുവിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ പ്രകാശപൂർണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കട്ടെ, അവരുടെ ദൈക്ഷണിക തലങ്ങളെ ഇത്തരം ചിന്തകൾ കൊണ്ട് പ്രസരിപ്പിക്കട്ടെ. ഭാവനാപൂർണമായ പുതിയൊരുത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ കുതിച്ച് കയറ്റത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭാവന മൈത്രിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളുടെയും ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ശിശുദിന പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഒരു ശിശുദിനാഘോഷം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന മൈത്രിക്ക് ആദ്യമായി എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ശിശുദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. നെഹ്റു ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു, പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിനൊന്നും മുതിരുന്നില്ല. ഒറ്റ കാര്യം എന്നോട് എൻ്റെ യങ്ങർ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, എന്തിനാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന്. നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് നെഹ്റുവിന് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രൈമറി ആൻസറാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴറിയാം നെഹ്റു ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. നെഹ്റു പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തീച്ചുളയിലേക്ക് സ്വയം എടുത്തെറിയപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളിൽ ഒരാളായ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന ഒരു വിപ്ലവ മുദ്രാവാക്യം സംഭാവന ചെയ്ത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കി കാണിച്ച ഒരു മഹാനായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 10 വർഷങ്ങളോളം, കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3259 ദിവസങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ജയിലുകളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിയുന്ന വേളകളിൽ അദ്ദേഹം വെറുതെയിരിക്കുകയല്ല. ഇവിടെ മുൻപ് പ്രസംഗിച്ച നമ്മുടെ യങ്ങർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി, സ്വന്തം ആത്മകഥ എഴുതി ടുവേർഡ് ഫ്രീഡം, ഇന്ത്യ ചരിത്രം എഴുതി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ലോക ചരിത്രം എഴുതി ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി. ഇത്രയും 3 ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. 10 വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ തന്റെ ഏക മകൾ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിയുമായിട്ട് ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിയുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കാനും പ്രിയദർശിനിയുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലെ വികൃതികളും ഒന്നും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിക്ക് പ്രായമായി, ഗ്രോണപ്പ് ചൈൽഡായി. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കുട്ടിത്തത്തോട് ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഫെക്ഷനായി, മിസ്സിംഗ് ആയ അഫെക്ഷൻ, തനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ ഒരു അഫെക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളെ വളരെ എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും കുട്ടികളെ വളരെ താലോലിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും ഈ ഒരു മിസ്സിംഗ് അഫെക്ഷൻ്റെതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ആ ഒരു 10 വർഷങ്ങളോളം ജയിലിലായതുകൊണ്ട്
തൻ്റെ ഏക മകളുടെ കുട്ടിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്സിംഗ് ആയത്, ആ മിസ്സിംഗ് എഫെക്ഷൻ മറ്റു കുട്ടികളിലൂടെ അദ്ദേഹം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. നെഹ്റുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ വാചകം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "The future belongs to science and of those who make friends with science." ശാസ്ത്ര അവബോധം, സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നൊരു വാക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ച മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എംബ്രേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവൂ. ഈ ഒരു സന്ദേശം നമ്മുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഇന്ത്യ വളരെ ഭാസുരമാകും എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മൈത്രിയുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി നസീർ ബാബ കുഞ്ഞു സാറെ ഈ വേദിയിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കൊച്ചനുജന്മാരെ, മൈത്രി കുട്ടികളോട് കാട്ടുന്ന മൈത്രി രാജ്യത്തോട് കാട്ടുന്ന മൈത്രി തന്നെയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നാളത്തെ ഭാവി ഭാരതത്തെ ഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയകൾ തീർച്ചയായും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ആശങ്കകളൊന്നുമില്ല. 2016 നവംബർ 14 ഇക്ബാൽ കോക്കുന്ന് മലയാളം ന്യൂസിൽ എഴുതിയ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇക്ബാലിനോട് അത് സംസാരിക്കുമെന്ന്. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. രാജ്യം വലിയ ആശങ്കയോടുകൂടി പോകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ രാജ്യസ്നേഹവും രാജ്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ മൈത്രിയുടെ നേതാക്കൾ, ഭാരവാഹികൾ, ബാലവേദി, വനിതാവേദി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ശിശുദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. And gratitude to propose the vote of thanks on this memorable occasion. On behalf of Maithri Children'S Committee and as a Vice President, I express myself for the sincere thanks for this honorable guests and invitable On behalf of Maithri Children'S Committee and as the Vice President, I express myself sincere thanks and gratitude to all the distinguished guests and special invitees and each and everyone who participated on our program this evening. It won't be completed if you all attended this evening. I also take this opportunity to thank Maitri's management and executive committee who given the children for such a great platform to showcase our talent. We are thankful for our sponsors, Bada Al Tamam Polyclinic Sharfia, Shifa Jidda Clinic Polyclinic Sharfia, Ryan International Clinic Sharfia, Jeepas and Dababai Travel Jeddah, First Trip Travel and Tours Jeddah, Brave Harbors Logistics, Hera Gold and AKS Global Logistics, Elite Group and Azimco. I wish you all enjoy this evening. Thank you. Jai Hind.